दैनिक सवेरा देख रहे हो तुसीं तां मैं हिम्मत सिंह दिगपाल। पंजाब दे विच अनअप्रूवड कलोनियां नूं लैके लगातार कलोनाइजरां वल्लों पंजाब भर दे विच जिहड़े कि अपने अपने ढंग दे नाल जिहड़े कि प्रोटेस्ट ने लगातार कीते जा रहे ने। तां अज सरकार दे वल्लों हाई लेवल दी जिहड़ी कि मीटिंग है वो सद्दी गई सी, जिन्हां दे विच कई मंत्री जिहड़े कि शामिल होए सन। 12 वजे तो मीटिंग है जिहड़ी कि चलदी पई है, मंथन है जिहड़ा कि चलदा पिया रजिस्टरियां नूं लैके एनओसीआं नूं लैके। तां उस तों बाद कलोनाइजर ने जिहड़े उन्हां दे वल्लों भी लुधियाना दे विच मीटिंग कीती जा रही है। तां साडे नाल लांबा जी मौजूद ने, पंजाब दे प्रधान ने, गलबात कर लैंदे आ। लांबा जी, एक पासे सरकार हाई लेवल की मीटिंग कर रही है रजिस्ट्रियां ते एनओसी के मुद्दे तो पासे, दूजे पासे तुसीं भी लुधियाना दे विच पूरे पंजाब तो कलोनाइजर ते जिहड़े कि डीलर बुलाए हुए ने मीटिंग कर रहे हो, की कहना चाहोगे? सर, जी अज पंजाब दी पंजाबी भवन पंजाब भवन च मीटिंग चल रही है। वो मीटिंग तां चली जदों असी पिछले 15-20 दिन तो जी एजीटेशन की है और पिछले सोमवार नूं असी पंजाब दीयां सारियां तहसीलां बंद कीतियां ते फिर सानू जिहड़े संजीव अरोड़ा जी साडे राज्य सभा मैंबर ने, साडी उन्हां नाल गलबात चल रही सी। उन्होंने मान साहब के नोटिस लियांदी गल तो उन्होंने सानू 15 तरीक तो बाद मिलना है। तो अज वो अपनी मीटिंग दे विच तैयारी कर रहे हैं साडी मीटिंग वास्ते, अगली वास्ते। तो जिहड़ी अज दी साडी मीटिंग है वो साडी अज दी मीटिंग सारे डीलर नहीं असी बुलाए इत्थे, असी सिर्फ साडे पंजाब दे जिन्ने अहुदेदार सीगे अज साडी ऑफिस बेरर दी मीटिंग सी, तां कि जिहड़ी हुण मान लो सरकार ने बुलाउणा है, किन्ने किन्ने मिलन जाना या सरकार अगर कोई अगे नहीं साडी गल मंनदी, साडी एजीटेशन किवें चलेगी, साडे असी अपनी तैयारी किवें रखनी है। क्योंकि सरकार ने मीटिंग बाद च रखी सी, असी अपनी मीटिंग कल रख चुके सी। ये तो अज सवेरे मीडिया तो पता लग्या, सानू तो 15 तरीक तो बाद दा टाइम मिलिया सी, पर सानू पता इस गल सुन के खुशी है कि सरकार इस गल ते थोड़ी संजीदा हुई है। दूजी गल मैं तुहानूं दसना चाहांगे, ये इशू कल्ला इलीगल कलोनियां दा इशू नहीं हैगा। ये इशू अज हर वो आम बंदे दे घर दा इशू है जिहदा घर अज किसी दी सरकार दे कट्टी हुई कलोनी दे विच नहीं हैगा, चाहे वो 50 साल पुराना घर है, चाहे वो 95 तो पुराना घर है। ये गुंझलदार नोटिफिकेशनां जिहड़ियां कड्डियां ने उहदे नाल जिहड़ा रजिस्ट्रेशन दा काम जिहड़ा सारा रुक गया, कलैक्टर रेट अननैसेसरी वधाए गए ने। इहदे नाल ही जिहड़ा साडा अगे तो जिहड़ा असीं काम करना चाहुंदे आ, हुण तक वपारी वर्ग नूं लुੱਟਿਆ ਗਿਆ। अफसरां ने जानबूझ के इहो जिहियां पॉलिसियां हुण तक बनाईਆਂ ने कि असी जिहड़ा सही काम ना कर सकीए और उन्हां दियां चोर मोरियां जिहड़ियां वो खुल्लियां रहण, वो सानूं लुੱਟਦੇ रहण। आ साडे कोलों तां फीसां जायज़ और नजायज़ तरीके चलियां ही जांदियां ने और आम आदमी भी विचे रह जांदा ते आम जिहड़ा कोई प्रॉपर्टी या कॉलोनाइज़ दा काम करन वाला अज जिन्हें ऑथराइज़ भी काम कीता होया 25-25 साल पुराने लाइसेंसां दे अज तक कंपलीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलते। अज बिजली बोर्ड का इन्ना बुरा हाल है कि अज अप्रूवड प्रोजैक्ट कट्टण वाले नूं वो कहंदा जी पहलां तुसीं बिजली बोर्ड की एनओसी लियाओ, करोड़ां रुपए की जिहड़ी बैंक गरंटी है। अज मैं एक प्रोजैक्ट बनाउणा, 4 साल बाद वो बनेगा, उस वेले उस लोड की लोड़ पैनी है, उस लोड की जिहड़ी बनदी बैंक गरंटी करोड़ां रुपए दे विच, क्योंकि अजकल बिजली उपकरण बड़े महंगे ने, वो बैंक गरंटी कहंदे अज ही दे दिओ ते अज तां तुहानूं असीं एक टैंपररी कनैक्शन देवांगे। ये हुण देखो सरकार ऑथराइज सैक्टर नूं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, कोई उन्होंने फैसिलिटी नहीं दे रही। आ पिछे हुणे जिहड़े साडे कॉलोनाइजर भरा मिले सी जिन्हां रजिस्ट्रियां बंद सी, जिहड़े कि ईडीसी के खर्चे थले आए हुए सी, उन्होंने सरकार ने आ नोटिफिकेशन हुणे साडे आए ने अमृतसर तो उन्हां कोल है भी उन्हां दा व्याज 10% तो घटा के 8% करता, पर करता कंपाउंडिंग, वो कंपाउंडिंग दे विच पैण लग गया 11-12%। ये अफसरशाही हमेशा ही इदां करदी आ रही है। मंत्री खबर भी लवा जाता भी असी आ भला करता, वो भला होने की बजाय उन्होंने होर गुंझलदार करता जा रहा है। ये सारी गुंझलों का हल हुण एक बारी बैठ के निकलना है। जे नवीं सरकार आई है, नवा कोई रिवाज चलना है, तो साडी भी उम्मीद जागी है कि असी आ जिहड़ा हर वेले दा असी रिश्वत के चक्करां च फसे पे हाँ, साडे बच्चे इन्हां कम्मां च आउण नूं तैयार नहीं हैगे। और ये काम वो काम है जिहड़ा हज़ारां इंडस्ट्रियां नूं, हज़ारां लोकां नूं रोज़गार दे रहा है। तो ये सरकार क्यों नहीं साडे नाल बैठ के मंथन करती कि आपां जो बन चुकिया उन्होंने रैगुलाइज़ किवें करिए, जो अगे बनना है वो ऑथराइज़ किवें बने, गवर्नमेंट की आमदन किवें वधाई जाए, लोकां नूं सुविधा किवें दित्ती जाए। सो ये बहुत सारे इशूज़ ते जिहड़ी साडी लड़ाई चल रही है। ना भाई 15 तरीक ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? रोड मैप तैयार है जी, असी ऑलरेडी मंग पत्र भी दे चुके हैं, पर असी क्योंकि जिमें तुसीं देख रहे हो कि जिमें सरकार ने लेट किया उवें साडा कुणबा भी होर वधदा जा रहा है। हुण साडे संगठन दे विच स्टाम नवीसा ने ते वसीका नवीसा, स्टाम फरोसा ने, इन्हां ने भी साडा साथ दिता, माइनिंग वालियां ने भी साथ दिता, क्योंकि सारे वर्ग परेशान ने।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ 2 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਜਾਇਜ਼ ਫੀਸਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਏ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਾਗਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਈਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦੀ EDC ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ EDC ਉਦੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਉਹ ਘੱਟ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਪਲਾਟ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਖਰਚੇ ਉਹ ਭਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ। ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ ਅਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੀ? ਐਡਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗਿਆ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਲੰਘੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਵਾਓ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਡਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ, ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦਿਓ। ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹ ਕਲਪਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੇਈ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਵਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਈ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਲਈ? ਫਿਰ ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੂੰ 5000 ਲੈ, ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਹਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ CLE ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੰਬਰ ਜੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ। ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ NOC ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਈਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਦੀ ਘੱਟ ਮਾਡਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਪਚੱਧੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਧਰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲੋਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲਾਟ ਪਾਸ ਹੈ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ NOC ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵੇਚੂਗਾ 100 ਗਜ, ਰਜਿਸਟਰੀ 50 ਗਜ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੂਗਾ ਸਵੇਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ EWS ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਫੀਸਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕੇ? ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਦਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਸਰਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ। ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਨਵਯ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। 13 'ਚ ਨੀਤੀ ਬਣੀ, 18 'ਚ ਨੀਤੀ ਬਣੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ, ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਕੱਲਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਭਾਈ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ 15 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਹੱਲ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖੇ ਆ, ਐਤਕੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਰਜਨ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਰਜਨ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਏਜੰਡੇ ਤੇ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ, ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਲਏ, ਵਾਚ ਲਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋਣ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਐਤਕੀ ਇਰਾਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇਕ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬੋਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਿਗਪਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 9643503221।